انگلینڈ کی چمکتی روشنیوں میں ذوحان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے قدم رکھا۔ اسے انگلینڈ آئے ہوئے پورے 5 سال ہو چکے تھے۔ جب کالج کی طرف سے کچھ دنوں کی چھٹی ملی تو ذوحان نے وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا تو پتہ چلا کہ اسے ٹائیفائڈ ہوا ہے۔ بیماری کی وجہ سے وہ سفر مؤخر کرنا پڑا۔ وطن واپسی کی خواہش تیز ہوتی گئی۔ 5 سال بعد اپنے گھر اپنے دادا دادی سے ملنے کی خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، خاص طور پر کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ بات نہیں کر پایا۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی اس نے ٹکٹ بک کروائی اور تیاری میں جٹ گیا۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے وہ خیالات میں گم ہو گیا۔ اب دادا دادی کیسے لگ رہے ہوں گے؟ کیا بال اور زیادہ سفید ہو گئے ہوں گے؟ کیا وہ لاٹھی کے ساتھ چلتے ہوں گے؟ لیکن اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی تھی، جب وہ دادا کے گلے لگ کر ان کی داڑھی میں چہرہ چھپا لیتا تھا۔ اسے وہ دن آج یاد ہے جب اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ تب صرف 5 سال کا تھا، اس کا بڑا بھائی 8 سال کا۔ دادا دادی نے دونوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا، ان کو پالا، ان کے لیے دونوں پوتوں میں زندگی بس گئی۔ جب ذوحان کے دادا دفتر گئے لوٹتے تو دروازے سے ہی آواز لگاتے، ارے میرا بچہ ذوحان کہاں ہے؟ ادھر آؤ، میں تجھے گلے لگا لوں، دل کو سکون آئے گا۔ چھوٹا سا ذوحان دوڑ کر آتا اور دادا کی گود میں بیٹھ جاتا۔ ایک دن دادا نے پوچھا، بیٹا کل دادی نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ ذوحان بولا، چائے بنانا سکھایا تھا، اگلی دفعہ آپ کو بھی اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں گا۔ دادا ہنس پڑے۔ دادی نے ہنستے ہوئے کہا، آج ہی کیوں نہیں؟ موسم بڑا پیارا ہے۔ ہاں ہاں، آج تو دادی جی کو پودے کے ہاتھ کی چائے ہی پینی چاہیے۔ یہ سن کر سب مسکرا اٹھے۔ ذوحان خوشی خوشی کچن کی طرف بھاگا۔ دادی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ پہلی بار اپنے دادا کے لیے چائے بناتے ہوئے بہت خوش تھا۔ جب چائے تیار ہو گئی ٹرے پہ سجائی اور دادی نے تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ بیٹا، یہ تو لگ رہا ہے جیسے کسی ہوٹل کی چائے ہو۔ ذوحان مسکرا کر بولا، یہ سب آپ ہی سے تو سیکھا ہے، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ دادا نے دیکھا کہ جیسے ہی پوتا چائے لے آیا فوراً ٹی وی بند کر دی اور کہا، چلو اب تو مزہ آئے گا۔ تینوں نے بیٹھ کر چائے پی، باتیں کی اور ہنسی خوشی کا وقت گزرا۔ اس کے بعد جب ذوحان کے میڈیکل کی تعلیم کے لیے ویزا آیا تو وہ جانے سے پہلے بہت پریشان تھا۔ وہ دادا دادی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر دادا دادی کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا بہت بڑا ڈاکٹر بنے۔ دادی نے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، ہم ٹھیک ہیں، بس کبھی فون کر لیا کرو۔ دادا نے مسکرا کر کہا، جا بیٹا، خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا، ہم اپنا خیال رکھ لیں گے، تو بس محنت سے پڑھائی کرنا، باقی ہم دونوں سنبھال لیں گے۔ ذوحان دعائیں لے کر انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن 2-3 مہینے بعد ہی اس نے محسوس کیا دادا دادی سے بات نہیں ہو پا رہی۔ جب بھی گھر فون کرے تو بھائی اور بھابھی ہی فون اٹھاتے۔ جب ان سے کہتا دادا دادی سے بات کروا دو تو وہ بہانے بناتے، وہ بھی گھر پر نہیں ہے، بس وہ آئے یا پڑوسیوں کے گھر گئے ہیں، کبھی نیٹ ورک کی وجہ سے، کبھی کسی اور کام کی وجہ سے۔ ذوحان کے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ذوحان کو آواز دی، صاحب منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ ذوحان خیال سے چونک گیا، کھڑکی سے باہر دیکھا تو وطن کی مٹی، وہی گلیاں، وہی درخت، جیسے اسے گلے ملنے کو جی چاہ رہا ہو۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، بھائی ذرا یہیں روکے، سامنے جو بیکری ہے وہاں سے کیک لینا ہے، آج میری دادی کی سالگرہ ہے، انہیں سرپرائز دوں گا۔ اس کے لہجے میں وہی بچپن والی شوخی لوٹ آئی۔ کیک لے کر وہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد آخر وہ اپنے پرانے محلے پہنچا۔ دروازے پر پہنچ کر ذوحان نے آواز لگائی، دادا جی، دادی، دیکھو کون آیا ہے۔ تمہارا ذوحان واپس آیا۔ پورا گھر چھان مارا مگر کسی کی آواز تک نہ آئی۔ دل بے چین ہوا۔ اسی وقت اس کی نظر پڑوسی خاتون شائستہ خالہ پر پڑی جو گیٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ سب کہاں گئے؟ ذوحان میں تیزی سے پوچھا۔ شائستہ خالہ نے جواب دیا، بیٹا تمہارے بھائی نے بتایا تھا کہ تمہارے دادا دادی کسی رشتہ دار کے کہنے پر دوسری شہر گئے ہوئے ہیں اور تمہاری بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور بھائی بھی باہر ہے، آج شام تک واپس آ جائیں گے۔ تم اندر جا کر تھوڑا آرام کر لو، میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ ذوحان خاموش ہو گیا، دل اداس تھا۔ آج تو دادی کی سالگرہ ہے اور وہ یہاں نہیں تو میرا سرپرائز، اس نے خود سے کہا۔ پھر سوچا چلو گھر میں تو کوئی نہیں تو اس کو ضائع کیوں کروں، وہاں جا کر غریب بچوں میں بانٹ دیا۔ اسی جگہ چل پڑا جہاں وہ بچپن میں دادا دادی کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک قریب ایک اولڈ ایج ہوم تھا جہاں بوڑھے لوگ رہتے تھے۔ وہاں جا کر اس نے بزرگوں سے یہ باتیں کی، دل کو ذرا سکون ملا، سب نے دعائیں دی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا مگر جیسے ہی سڑک پار کی اچانک اس کی نظر سڑک کی دوسری جانب پڑی تو بوسیدہ کپڑوں میں زمین پر ٹوکری رکھے سبزیاں بیچ رہے تھے۔ اس نے چونک کر دیکھا،
वही चेहरे, वही आंखें, वही बैठने का अंदाज। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो दादा दादी हैं। उसने सोचा, लेकिन यकीन नहीं आया। उसने फौरन गाड़ी रोकी और जल्दी से उनकी तरफ करीब पहुंचते ही जमीन खींच ली। वो वाकई उसके दादा दादी ही थे। दादी के कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे, दादा के हाथ कांप रहे थे और सामने रखी छोटी सी टोकरी में चंद गली सड़ी सब्जियां थी और वो कह रहे थे, बेटा कुछ ले लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 पैसे मिल जाए तो रोटी ले लूं। जोहान की आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। वो दौड़कर दादा के कदमों में बैठ गया और उनके हाथ पकड़ लिए। दादा दादी, ये क्या हालत बना लिया आपने? आप दोनों चौक पर ऐसे? दादी बोली, बेटा सब्जी ले लो ना, बहुत देर से बैठे हैं। वो उसे पहचान न पाई, आंखों की बिनाई धुंधला चुकी थी। जोहान रोता हुआ बोला, मैं जोहान, आपका पोता हूँ। और अगले ही लम्हे दोनों के गले लग गए, चारों कतार रोने लगे। दादा दादी हैरान रह गए। उनके चेहरे पर सदमे और खुशी के आंसू एक साथ बहने लगे। वो तीनों सड़क किनारे बैठकर बरसों की बातें करने लगे। कुछ देर बाद जोहान ने दोनों के हाथ धुलाए, खाना खिलाया और बोला, चलिए अब घर चलते हैं। अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जोहान दादा दादी को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया, उनके चेहरों से मिट्टी साफ की, पानी पिलाया और रास्ते में उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, अब सब कुछ खत्म, अब आप दोनों पर कोई जुल्म नहीं होगा। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। बोली, बेटा तेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। तेरा बड़ा भाई और भाभी हमें सताने लगे। पहले तो बातों में ताने, मुझे धक्के देने लगी। बहू ने तो हमें नौकर से भी बदतर समझा। सुबह से लेकर शाम तक उसके घर के सारे काम करवाती। जोहान खामोश हो गया, दिल उदास, और खुद सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती। तुम्हारी दादाजी से बाही के सारे काम करवाती। जो पैसे उन्होंने कारोबार से कमाए थे वो सब तुम्हारे भाई ने हथिया लिए। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी हमसे छीन ली गई। फिर खाने के लिए जो कुछ बासी बचा कुछ होता वही हमें दे देती। तुम्हारे दादाजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मैं चुप कर कुछ पैसे जमा किए और उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें शुगर हो गई है, दवा लेने की ज़रूरत है। जब मैंने तुम्हारे भाई से कहा कि इनका इलाज करवाओ तो गुस्से में बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इनका इलाज खुद करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें लगा कि हम दोनों किसी काम के नहीं रहे तो एक दिन उस जालिम बहू ने हमें दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। दादी की आवाज़ लरस गई। जोहान की आंखों से भी आंसू बह निकले। जोहान दोनों के हाथ चूमते हुए बोला, अब आपका बेटा आ गया ना दादी, अब आपको कोई नहीं सता सकेगा। आपका घर है, आपकी इज्जत, सब कुछ आपको वापस मिलेगा। घर पहुंचकर उसने उन्हें नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए नया बिस्तर लगाया। दादा दादी हैरत से उसे देख रहे थे, जैसा कि वो ख्वाब में हो। जोहान बोला, दादी याद है ना, आज आपकी सालगिरह है। दादी की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट थी। जोहान ने फौरन दूसरा केक मंगवाया। थोड़ी देर बाद जब केक आया तो तीनों ने मिलकर दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। दादी बोली, बेटा हम फिर से जिंदा हो गए हैं। कुछ देर बाद खाना मंगवाया गया। दादा दादी ने सालों बाद पेट भरकर खाना खाया। उनके चेहरे पर वो सुकून लौट आया जो बरसों से छीन लिया गया था। रात के तकरीबन 11 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। जोहान ने दरवाज़ा खोला तो उसका भाई और भाभी खड़े थे। जैसे ही भाभी ने दादा दादी को देखा उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। तुम दोनों फिर यहाँ आ गए? तुम्हें किसने इजाज़त दी इस घर में दाखिल होने की? यह मेरा घर है। वो चीखी तो जोहान कमरे से बाहर आया, चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। भाभी, घर मेरे दादा दादी का है, तुम्हारा नहीं है। जिन्हें तुमने धक्के देकर निकाला था आज वो वापस आ गए हैं और अब तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। तुम यहाँ नहीं रहोगी। भाई कुछ बोलने लगा मगर जोहान ने सख्त लहजे में कहा, अभी कुछ मत कहो, सुबह बात होगी। अगली सुबह जोहान वकील के साथ आया। उसने दादा दादी पर जायदाद हथियाने की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज करवाई और भाई भाभी को घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। जब वो नोटिस मिला तो दोनों की होश उड़ गए। भाभी कदमों में गिरकर रोने लगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, सब एक साथ रहेंगे। लेकिन दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, जिस दिन तुम लोगों ने हमें दरवाजे से धक्के देकर निकाला उसी दिन तुमने हमारे दिल से भी अपनी जगह ख़त्म कर दी थी। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। जोहान ने उनका सामान बंधवा कर बाहर रखवा दिया। दोनों शर्मिंदा हो गए। वो बहुत गिड़गिड़ाए मगर बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद घर में सुकून लौट आया। दादी सहन में बैठकर चाय पी रही थी जो कभी जोहान ने दादी से सीखी थी। दादा अखबार पढ़ते और जोहान उनके पास बैठता, मुस्कुराता रहता। दादी ने एक दिन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुमने हमें बुढ़ापे में वो सहारा दिया जो हमें अपने ही बच्चों से नहीं मिला। अल्लाह ताला तुझे हमेशा खुश रखे। जोहान के चेहरे पर आंसू और सुकून दोनों थे, जैसे बरसों बाद उसके घर में मोहब्बत लौट आई हो। नाज़रीन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔